اور جو خاتم النبیین پر ایمان لایا وہ یزید سے محبت کیسے کر سکتا ہے؟ بلکہ یزید تو قابل لعنت انسان ہے، یزید پر تو لعنت کی جانی چاہیے۔ یہ امام احمد ابن حنبل کا موقف ہے، یہ ان کا مسلک ہے۔ فرماتے ہیں یزید لعنت کے قابل ہے، جو ایمان لایا محمد الرسول اللہ پر وہ کبھی یزید سے محبت نہیں کر سکتا۔ اور ارشاد فرماتے ہیں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ امام احمد ابن حنبل کا قول نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یزید کا کفر جو ہے وہ معتبر روایات سے ثابت ہے۔ فرماتے ہیں یزید کا کفر معتبر روایات سے ثابت ہے اور اس پر لعنت کرنا یہ جائز ہے۔ امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلک ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ مزید لکھتے ہیں کہ یزید نے جو ہے وہ کیا کہا، اپنے اشعار میں کیا کہا۔ وہ فرماتے ہیں کہ یزید یہ کہتا تھا کہ میں نے میرے باپ دادا کو جو محمد عربی نے بدر میں قتل کیا تھا یا قتل کروایا تھا، اس لیے میں نے وہ بدر کا بدلہ محمد کی آل کو قتل کر کے لے لیا۔ سوچئے بدر میں حضور نے کس کو قتل کروایا تھا۔ اور ایک بات یہاں کھل کے آج آپ کو کہنا چاہتا ہوں، یہ لوگوں کو علی دشمنی کیوں تھی علی کی آل سے؟ حالانکہ بدر میں تو اور بھی صحابہ تھے اور صحابہ کی اولاد سے یزید کو اتنی دشمنی میں نہیں تھی۔ امام حسین سے اتنی دشمنی کیوں تھی؟ اس لیے کہ آپ بدر کی تاریخ کو اٹھا کر پڑھیں تو پتا چلے گا کہ بدر میں 70 کافروں کو قتل کیا گیا۔ کتنے کافروں کو؟ 70 کافروں کو۔ 70 کافر بدل میں قتل ہوئے، 35 کافروں کو اکیلے علی نے قتل کیا تھا اور 35 کو سب نے مل کر قتل کیا تھا۔ یہ جو علی دشمنی ہے اسی لیے تھی، مولا کائنات کی دشمنی اسی لیے تھی۔ تو اس ظالم نے کہا کہ بدر میں، یہ میں مظہری کا حوالہ پڑھ رہا ہوں جلد نمبر 6 کے حوالے سے، یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ یزید کی مخالفت سے مورخین کرتے ہیں، مفسرین علماء اور محدثین نے نہیں کی ہے۔ یہ جو مظہری ہے یہ مفسر بھی ہے، یہ صوفی بھی ہے، یہ پیر طریقت بھی ہے، یہ اپنے وقت کا محدث بھی ہے۔ یہ حضرت مظہری لکھ رہے ہیں کہ وہ کہتا تھا کہ میں نے بدر کے قاتلوں کا، جو میرے باپ داداؤں کو قتل کیا تھا محمد عربی نے، میں نے اس کا بدلہ حسین و آل حسین کو قتل کر کے لے لیا۔ اور اس کے بعد اس نے شراب کو حلال کر دیا۔ اور وہ یہ یہاں تک کہتا تھا بدبخت کہ اگر دین محمدی میں شراب حرام ہے تو عیسائی بن کر شراب پی لیا کر، اس لیے کہ جناب عیسیٰ کی قوم شراب کو حرام نہیں مانتی۔ اللہ اکبر! یعنی کہ اگر شراب پینے کے لیے عیسائی بننا پڑے تو عیسائی بن جاؤ مگر شراب پیو۔ یہ اس کے نظریات تھے۔ پورا اس کے لیے تاریخ کے اندر اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو میں چند کتابوں کے نام پیش کر دیتا ہوں، آپ اس کو جو ہے وہ تفصیل سے اس کا کردار اور پورا کیریکٹر پڑھ سکتے ہیں جہاں سے میں نے یہ چیزیں لی ہے۔ امام حاکم کی مستدرک، الاصابہ، اس کے بعد صواعق المحرکہ، تکمیل ایمان، تاریخ خلفاء، فتاوی عبد الحی، تاریخ ذہبی، یہ نابع المعدت، طبقات الکبریٰ، ابن عساکر اور موطا امام مالک، اور مولانا زکریا صاحب کی کتاب جو ہے وہ فضائل اعمال بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس سلسلے کے اندر کچھ باتیں انہوں نے بھی اس سلسلے کے اندر بیان فرمائی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو یزید کا کردار یہ ہے، اما عائشہ کی شان میں توہین، بدر کے اندر جو کافروں کو قتل کیا گیا ان کی تائید، محمد عربی کی وحی کا انکار، اور صاحب آلوسی، حضرت صاحب روح المعانی علامہ آلوسی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ ثبوت کہ اس نے نبوت مصطفیٰ کا انکار کیا، حضور علیہ السلام کی نبوت و رسالت کا انکار کیا۔ اس پر آپ تفصیل کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اب یہ جو کربلا کی جنگ ہے یہ کردار کی جنگ ہے۔ ایک طرف یزیدی کردار ہے، زنا، شراب،
यजीदी किरदार है, कुत्तों को नचाना, बंदरों को नचाना, महरमात के साथ निकाह करना, नबुव्वत मुस्तफा की तौहीन करना, रिसालत मुस्तफा की बेअदबी करना, असहाब की शान में तौहीन करना, ये यजीदी किरदार है। अब इसके खिलाफ अगर कोई उठ करके खड़ा हुआ तो वो मुस्तफा जाने रहमत का लाल सैयदना इमाम हुसैन अला जद्दी वाले सलाम की जात है। यानी इमाम पाक दीन के तहफ्फुज के लिए, दीन की हिफाजत के लिए, दीन को बचाने के लिए उठ करके खड़े हुए। कुल मिलाकर दो जुमलों में बात यही की जा सकती है कि दीन बचाने के लिए इमाम आली मकाम खड़े हुए हैं, तहफ्फुज दीन के लिए, तहफ्फुज शरीयत के लिए उठकर खड़े हुए हैं। यहां ये बात आगे बढ़ाने से पहले अर्ज कर दूं, यजीद शराब को आम करना चाहता था। बड़ी माजरत के साथ, अगर मेरे माशरे के अंदर शराब आम है तो इसका मतलब मैं शराब पीने वालों को यजीदी तो नहीं कहता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा जो नशे को और शराब को आम कर रहे हैं, गोया के माअज़ल्लाह वो यजीदी किरदार को जिंदा कर रहे हैं। मौला हुसैन की मोहब्बत में रोने वालों, इमाम पाक की मोहब्बत में आंसू बहाने वालों, इमाम पाक के चर्चे करने वालों, या हुसैन हक हुसैन का नारा लगाने वालों, अगर तुम्हारे मोहल्ले में शराब और नशा आम है, जुए की लानत आम है, औरतों पे बदनजरी आम है, तो समझना तुम हुसैन का नाम लेकर यजीद का किरदार जिंदा कर रहे हो। अगर सहाबी का बेटा बद किरदार हो जाए, हुसैन अपना हाथ उसके हाथ में नहीं देते। अगर हम बद किरदार हो जाए तो मौला हुसैन हमारा हाथ अपने हाथ में कैसे ले सकते हैं? और आपको यकीन है कि मौला हुसैन उस जात का नाम है जिसे मेरे नबी ने जन्नती जवानों का सरदार करार दिया है। इसलिए शराब की बोतल हाथ में लेने से पहले इमाम हुसैन की कुर्बानी को याद कर लेना। किसी लड़की की आबरू पर हाथ डालने से पहले इमाम हुसैन की कुर्बानी को याद कर लेना। बीबियों के दुपट्टे यूं ही नहीं छीने गए हैं, इसलिए छीने गए हैं कि ज़ैनब का दुपट्टा छीन जाएगा, लेकिन उम्मत की तमाम बेटियों की आबरू बच जाएगी। अफसोस, आज इमाम आली मकाम का नाम लेने वाली कौम, मोहब्बत रसूल का दावा करने वाली कौम, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाली कौम जिना के अड्डों को आबाद कर रही है, शराब के अड्डों को आबाद कर रही है, जुओं के अड्डों को आबाद कर रही है। बड़ी माजरत के साथ जाहिरी चोला बदलने से कोई मुसलमान कामिल तौर पर नहीं होता। इकबाल कहते हैं, ज़बां से कह लिया ला इलाह तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। हुसैन पाक ने वो कुर्बानी दी है। कलमा पढ़ के पाप करने वालों को मौला हुसैन ने सब कुछ लुटा करके बेनकाब किया है और बता दिया, अगर कलमे के पर्दे में तुम पाप करोगे तो ना यहां बच सकोगे ना वहां बच सकोगे। बड़ी माजरत के साथ आज आपको ये पैगाम देना चाहता हूं, अगर मौला हुसैन की कुर्बानियों का जर्रा बराबर दिल में दर्द है, जर्रा बराबर मोहब्बत है, छोड़ दो शराब को, दाढ़ियां मुंडाकर गटरों में फेंकना छोड़ दो, जो है शादियों में डीजे लगाना छोड़ दो, लड़कियों की नाजायज मोहब्बत और लड़कियों के साथ नाजायज ताल्लुकात खत्म कर दो। इसलिए कि इंसान, इस्लाम पाप की नहीं बल्कि तकद्दुस की दावत देता है। इस्लाम जो है निगाहों को चक्कर मक्कर करने की नहीं बल्कि निगाहों को हया से झुकाने की दावत देता है। अल्लाह अकबर। हमारा इतना बड़ा शहर है, इमाम के नाम पर जहां हजारों की तादाद में लोग जमा हो, अगर मस्जिदों मीनार के शहर के अंदर बेटियों की आबरू लुटेगी, हमारी बेटियां बुर्का पहनकर और स्कार्फ लगाकर अगर किसी के साथ जिना के अड्डे की तरफ रवाना होगी तो उस वक्त इमाम हुसैन के दिल पर क्या गुजरेगी? मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, लेकिन ये बात भी मैं यहां आगे बढ़ाने से एक बात कह दूं कि मेरे आका के दीवानों, बेटियां जो आवारा हो रही है उसकी वजह यह है, हमने बेटियों को ज़ैनब कुबरा की दास्तान नहीं सुनाई, हमने बेटियों को सैयदा फातिमा का किरदार नहीं दिया, हमने बेटियों को सकीना का किरदार नहीं दिया। हम तो बेटियों को सीरियल देख करके पालते रहे, हम तो बेटियों को बेपर्दगी की तरफ ले जाते रहे। खबरदार खबरदार, 10 दिन के हुसैनी मत बनो, पूरी जिंदगी के हुसैनी बनो, और नाम के नहीं बल्कि किरदार के हुसैनी बनो। मौला हुसैन अल्लाह अकबर दीन बचाने के लिए निकले हैं, लेकिन बात इतनी है, दीन बचाने के लिए और भी तो कोई खड़ा हो सकता था। अल्लाह चाहता तो लंगड़े मच्छर से भी वो काम ले सकता है, अल्लाह चाहता तो अबाबिल से भी वो काम ले सकता है। रब तबारक व तआला ने खड़ा किसको किया? जिसको हुसैन कहते हैं। दरअसल बात ये थी, दीन एक चीज फैलाने वाली जात देखें, दीन फैलाने वाली जात देखें कौन है। कुरान कहते हैं हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहु अला दीन कुल्लिह।
وہ اللہ ہے جس نے حق کے ساتھ، دین حق کے ساتھ اپنے محبوب رسول کو جلوگر فرمایا تاکہ یہ دین غالب ہو کر کے رہے۔